ओम श्री गुरुदेवाय नम। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त श्रुतिवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। गत अध्याय आपण कहलु जे सुरथ राजा को मार्कंडेय ऋषि आदेश देउछंती तु ए नारायण का मंत्र नहीं जाई अंधघातक तीर्थ बसी तपस्या करू। सी से कौन कहते से शंखचूड़ जो पहाड़ अच्छी से पहाड़ बसी तू तपस्या करू। से विषय आम सम्यक आलोचना करवा। ऋषि आज्ञा पाए चोरतन पति अंधघातक तीर्थ को चढ़ई चढ़ती ए शंखचूड़ पारुथरे उद्दम्बर वृक्षम सेठारे प्रवेश हेला वीरथर वास्तम अंधघातक तीर्थरे स्नान चारिला अनंगते पुरांत के दर्शन से कलम से महादेव स्वामी दे पश्चिम मूर्ति पूर्वमुख होई करी बसिलानुपति। ये जो अंधघातक तीर्थ जहाँ कहते सेठी जो शिवलिंग अच्छी से पश्चिम मुख अच्छा तेणु दक्षिण मुख भी शिव अच्छा तेणु शिवंकर मुख केतबले कौटी कौन रही तार किसी कल्पना करवा आम मान पक्षे संभव नुह। कारण गोटे मंत्र अच्छी मुझे कहबी दक्षिणावर्तये मय मेधा प्रसनाम दक्षिणावर्तये से दक्षिणावर्त हो स्वयं शिव बसते महामृत्युंजय मंत्र जी आड कर पढ़ले जोग कर पढ़ले बहुत पुण्य अर्जन हम। मोर चैनल माध्यम बहुत मंत्र बहुत शास्त्र विधिर कथा कही आसूची तेणु कहीं आदेश है कहीं कौटी से कथा जानला वाला जन ही जानव। हाँ छाड़ते आज्ञा से कथा से आम देखा से राजा बसिक तपस्या बसिक कौन करमी कौन तपस्या कले ये देखु जो पुओ दंड देता से पुत्र तांकर द्वारा यही तीर्थ किना मृत्युवरण कर किए मृत्युवरण कर जथ मृत्युवरण करमी कौन कर देखुं आज्ञा जे पूर्व मुख होई करे बसिलानुपति से महादेव स्वामी जे पश्चिम मूर्ति से राजा पूर्व मुख हो बसिले कारण ठाकुर अच्छा पश्चिम मुख से ठाकुर आड़ को अनेक बसिकी तपस्या आरंभ कले। आत्मा शुद्ध करे एक मने बति नारायण मंत्र गोटे रुदरे अव्याति ए विष्णुनाथ देवतार चिंतई जे रूपम पाप क्षय अर्थे राजा चरिरे तपम पर्वत पतारे नयन दुई बोधि जपई महामंत्र से दिव्य रूप एमते तप कराते 30 बरसम एतु अनंतरे तुणी बाहे दिव्य रासम। आज्ञा ये देखु से ब्रह्मा कहते क्या गोविंद को कहते 30 वर्ष तु मंत्र को एकाग्र चित्त जप करू ताल तोर सिद्धि लाभ हम तोर पुण्य अर्जन हम। तेणु एकाग्र चित्त हाँपाई मुझे मंत्र भी आपण मोर ये चैनल मध्यम कही आसी कौन मंत्र जपिले आपंकर चित्त स्थिर आसीज आपड़ बसी जप कले आपणकर जपर कौन असुविधा हम ना। तेणु चित्त स्थिर मंत्र को आपड़ भी 27 दिन पर्यंत हविष करके मंत्र जप कले से मंत्रटा सिद्धि हम। तार प्रथम से मंत्र आप पढ़ी सारापर आउे आपण मनटा अन्य आड़े विचलित हम ना। आपड़ बस जप कर संसार कथा चिंता कर पुओ कुआड़े गला झील कुआड़े गला स्त्री कुआड़े गला कौन गला सीटी आपंकर किसी आसबनी से मंत्र जो आप सिद्धि करके बसवे तो से मंत्र आप उच्चारण कला बेलू आपण मनर स्थिरता आसीज से तेणु से बसिकी 30 वर्ष पर्यंत से करमते तपदे कला 30 बरसम एतु अनंतरे तुणी बाहे दिव्य रासम ए मकर शुक्ल पक्ष पूर्णिमा शुक्रवारे कुकुड़ा चंद पुणी दे अचेतन क्षेत्र ए विष्टि नामरे करण शुभ नामे जोगम मकर संक्रांति के 30 दिन भोगम दिनांत काले संध्या समय जुकाते मुंडे पड़िला राजा कर पत्रे
ଏ ଅଦଭୁତେ ମୁଣ୍ଡେ ପଡ଼ନ୍ତେ କର ତଳେ ପଡ଼ୁ ବୋଲି କରି ରାଜା ପକାଇଲେ ତଳେ ଏ ନୟନ ପେଡ଼ି କରି ଚାହିଁଲା ମହାରାଏ ଛାମୁରେ ପଡ଼ିଅଛି ନର ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ। ଏଇ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି, କାରଣ ସୁରଥ ରାଜା ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ହେଲା ଆଉ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହେଲା। ତେଣୁ ସିଏ ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ସେ 30 ବର୍ଷ ବସି ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲା ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ, ତେଣୁ 30 ବର୍ଷରେ ତାର ପୁଣ୍ୟ ଆସିଯିବ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେଠି ପୁଣି ବିଧାତା ସୃଷ୍ଟିର ଯିଏ ଅୟକର୍ତ୍ତା ସିଏ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆରେ ଆରେ ସୁରଥ ରାଜା ବସି ତପସ୍ୟା କରୁ, ତା ତପସ୍ୟାକୁ ପୁଣି ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଆସି ତାକ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳ କରନ୍ତି, ତ୍ରିକାଳ କରନ୍ତି। 3 କାଳରେ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା କର୍ମ କରିବେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସକାଳ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗାଧୁଆବେଳ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ। ସେ ତ୍ରିକାଳରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସିକି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଲା। କାହା ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅଦଭୁତେ ମୁଣ୍ଡେ ପଡ଼ନ୍ତେ କର ତଳେ ପଡ଼ୁ ବୋଲି କରି ରାଜା ପକାଇଲେ ତଳେ ଏ ନୟନ ପେଡ଼ି କରି ଚାହିଁଲେ ମହାରାଏ ଛାମୁରେ ପଡ଼ିଅଛି ନର ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ୁ ବୋଲି ଯହୁଁ ବୋଇଲା କରା ଜରୁତି ତତକ୍ଷଣେ ଯେ ମୁଣ୍ଡ ହୋଇଲା ଭସ୍ମରାଶି ଦେଖିନ ଚକିତ ମନେ ହୋଇଲା ତୁରତମ୍ ମନେ ବିଚାରିଲା ଏ ଆକେ ବଣାଇ କୁତମ୍ କାହାର ଏ ମୁଣ୍ଡ କେଉ ପକାଇଲା ଆଣି ଏ ବହି ତୁଣିତ ଯେ ଛିଡ଼ିଛି ଏଇ କ୍ଷଣି ଏ ଅଦଭୁତେ ପଡ଼ିଣ ପଡ଼ିଲା ଅଦଭୁତେ ଏଥିର ଚରିତ ଆମ୍ଭେ ଜାଣିବା କେମନ୍ତେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବୁଝିଲେ ଚିହ୍ନା ଜାଣିବା ଏ ତଥ୍ୟମ୍ ଏତେ ବୋଲି ଆସନ ତେଜିଲେ କଛୁରଥମ୍। ସେ ସୁରଥ ରାଜା ଯେଉଁ 30 ବର୍ଷ ବସି ତପସ୍ୟା କଲେ ତା ବର୍ତ୍ତନ ସ୍ଥିତି ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇ କହିଲେ ପୋଡ଼ୁ ବୋଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମୁଣ୍ଡଟି ପୋଡ଼ି ଉଠିଲା। ତେଣୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟେ ନର ମୁଣ୍ଡ ପୋଡ଼ିଲା। ତେଣୁ କାହାର ସେ ମୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ମୋ ହାତରେ ଆସି ପଡ଼ିଲା, ତାଙ୍କ ମନଟା ଉଦ୍ବେଳିତ ହେଲା। ଉଦ୍ବେଳିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି ପୁଣି ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ପଚାରିବି ଇଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା କାହିଁକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଘଟିଲା। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଏଥିର ଚରିତ ସେ ଯାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏ ବହି ତୁଣିତ ଯେ ଛିଡ଼ିଛି ଏଇ କ୍ଷଣି ଏ ଅଦଭୁତେ ପଡ଼ିଣ ପଡ଼ିଲା ଅଦଭୁତେ ଏଥିର ଚରିତ ଆମ୍ଭେ ଜାଣିବା କେମନ୍ତେ ଏ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବୁଝିଲେ ଚିହ୍ନା ଜାଣିବା ଏ ତଥ୍ୟମ୍ ଏତେ ବୋଲି ଆସନ ତେଜିଲେ କଛୁରଥମ୍। ସେଇଠି ସୁରଥ ରାଜା ଆସନ ତେଜିକି ଉଠିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୁଚ୍ଛା କରିବେ କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଅନ୍ଧକତୀତରେ ଯାଇ ସ୍ନାନ ସେ କଲାମ୍ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାବକୁ ଗଲାମ୍ ଏ ମାରକଣ୍ଡ ଋଷି ବସି ତୁମରନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାମ୍ ଜଳ ତଳ କରିଣ ଆତ୍ମା କଲେ କତୁଧାମ୍ ଏମନ୍ତ ସମୟେ ଯାଇ ସେ ସୁରଥ ରାଜା ଋଷିଙ୍କ ଚରଣେ ଯାଇ କଲା ଦିବ୍ୟ ପୂଜାମ୍ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ରାଜା ପ୍ରାୟ ପଡ଼ି ଶୋଇ ଛାମୁରେ ଉଭା ହୋଇ ସେ କର ଦହି ଦେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଚାରିଣ ମୁଣି କଲ୍ୟାଣ କଲେ ବାଞ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ବସବାରେ ବିରଥର ବସ୍ତାମ୍। ସେଠୁ ସୁରଥ ରାଜା ଯାଇ ତାଙ୍କ ଋଷିଙ୍କୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିକି ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ରହିଲେ। ଋଷି ସନ୍ଧ୍ୟା କର୍ମ ସାରିଲେ ଉଠିକି ରାଜାଙ୍କ କଥା କହିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା କର୍ମ ବସି ଜପୁଛନ୍ତି, କିଏ ଜଣେ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲେ, ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ହେଲା। ତେଣୁ ଋଷି ସେଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ସାରିଣ ମୁନି କଲ୍ୟାଣ କଲେ ବାଞ୍ଚା, ସନ୍ଧ୍ୟା ସାରିଲା ପରେ ଯାଇ ମୁନି କଲ୍ୟାଣ ତାଙ୍କୁ ବାଞ୍ଚା କରି କହିଲେ କ'ଣ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ବସବାରେ ବିରଥର ବସ୍ତାମ୍ ରାଜା ବୋଇଲେ ମୋର ପୁଥିତ ଅଧିକତାମ୍ ତୁମ ତଉ ଶୁଣିଲେ ତୁଟିବ ମନୋବାଥାମ୍। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଗୋଟେ ମନର କଥା ଅଛି,
ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପୃଚ୍ଛା କଲେ ମନର ବ୍ୟଥା ହେବ। ଯେ ମୁନି ବୋଇଲେ କି କଥା ବଚେ କରି କହମ କେବଳ କଥା ତୋର କେବଳ ସନ୍ଦେହମ। ସେଇଠୁ ରାଜା ମୁନି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୋର କ'ଣ କଥା ମୋ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଲା ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣ, ପାପ କ୍ଷୟର ପୁରାଣ। ତେଣୁ ଏ ପୁରାଣ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଦୈନିକ ବି ଶୁଣନ୍ତି, ପୁରା ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବି, ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରାଜନୀତି ଉପରେ। ରାଜନୀତି ଉପରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା? ଯଦି ରାଜନୀତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ ଲେଖିଥିଲେ ସତ୍ୟଯୁଗ, ଅବିକା ବି ସତ୍ୟଯୁଗ ଚାଲିଲାଣି। କାରଣ ଆପଣ ମାନେ ରାଜନୀତିରେ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଛାଡ଼ିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଯେଉଁ ବିଷୟ ବାଟରେ ଯାଉଛେ ସେ ବାଟରେ ଆମେ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଯେ ବୋକାର ପନ୍ତ ବିଜ୍ଞମ ହାରୁଥି ଜ୍ଞାନ ସିନ୍ଧୁ ପୁରୁଷ ତୁ ଯୋଗୀ ବିଶ୍ୱବାସୀ। ଏ ମୁଖ ତଣୁ କଳ ପଦାର ନାଇଁ ରେଖମ ଅଭୟ ବିଷ୍ଣୁ ପନ୍ଦର ଅଟଇ ଯାଚିଖମ ଅଛି ସବି ଯାକୁ ଯେଉ ଅଟନ୍ତି ବାଦନମ ଦନ୍ତୁପତି ପାଞ୍ଜିରେ ନୋଇଲେ ଜାଣି କନମ ମେଣ୍ଟର ମରଣ ସୁଖ ରୋଗ ତାୟୁ ଏ ଜାଣିଲୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ତାଦିଲୁ ସର୍ବତାଉ। ସେ ସେଇ ଋଷିଙ୍କି ବନ୍ଦନା କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରୋଗ ଶୋକରୁ ବାରଣ ହେବା ପାଇଁ ତମେ ବସି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ସାଧନ କଲ। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ସାଧିବା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଯେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ତତେ ଯେ ଅଜୟତ ଗେନିଲୁ ସହିଲୁ ତରବକାଳେ ଅଦୁଚ ତୋତେ ହୁଇ ଯୋଗ ବଳେ ଏ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ପୁରୁଷ ସକଳ କଥା ଜ୍ଞାତାମ ମୁଇଁ ତୁମର ଚରଣେ ଅଟଇ ଭକତାମ। ସେ ଋଷିଙ୍କ ପାଦରେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ସର୍ବଜ୍ଞାନ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଏ କଥା ଏ ପୃଥିବୀ ତୁମ୍ଭେ ହୁଅ ସାବଧାନମ ତୁମ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ମୁଁ ତପ କରି ଗଲି ଅଧକତି ତରେ ତପ କରି ନ ବାତିଲି ଏ ନାରାୟଣ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଚିତ୍ତ ବୃତ ଦେଇ ବୁଝିଲି ମହାମନ୍ତ୍ର ଦେଇ କମନ ହୋଇ ତିନି ଦଶ ଭରତ ମୁଁ ଆରମ୍ଭିଲି ତପମ ଏତେ କାଳରେ ଆତି ଦେଖିଲି ଆଜ ବିପରୀତମ। ସେଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବସି 30 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ଆଜି ବିପରୀତ ଦେଖିଲି। କ'ଣ ସେ ବିପରୀତ ଦେଖିଲେ ନା ଅଧଭୂତି ମୁଣ୍ଡି କହିଲା କାଉଡ଼ି ବଜ୍ରପାତ ପରାଏ କରିଲା କରେ ମୋର ପଡ଼ି ନର ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ରକତେ ଜର ଜରମ ତତକ୍ଷଣେ କନ୍ଦରୁ ଥିଡ଼ି ଅତି ଯେ ଚିରମ ନୟନ ପେଢ଼ିଣ ମୁଁ ଯେ ଚାହିଁଲି ତରାଟି ତତକ୍ଷଣେ ଭସ୍ମ ହୋଇଲା ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ କରରେ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ତଳେ ପକାଇଦେଲା ତରାଟି ଚାହିଁଲି ସେ ମୁଣ୍ଡଟି ଭସ୍ମ ହେଇଗଲା। ଏହାର ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ମୋତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସେ ବି କହୁଛନ୍ତି ତା ଆଗରୁ ଯେ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିଲି ତା କେବଳ ଉପାୟମ ସେତେବେଳୁ ଆକୁଳ ହୋଇଲା ମୋର କାୟମ ଏ ଆତ୍ମା ବିକଳେ ମୋର ପୋଡ଼ ଏ ପାଞ୍ଚମାନମ ପୁତ୍ର ମଲେ ତରି ରାହୁ ତାନମ। ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ 5 ମନ ଅର୍ଥ ହେଇପଡ଼ୁଛି, ମୋତେ ବଡ଼ ବ୍ୟାକୁଳ ଲାଗୁଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକର ପୁଅ ମରିଗଲେ ତାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ଲାଗେ, ମୋତେ ସେଇଭଳି ବ୍ୟାକୁଳ ଲାଗୁଛି। ଏ କଥାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କ'ଣ ତମେ ମୋତେ ଦେଖେଇ କୁହ। ସେ ବି ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିଲି ତା କେବଳ ଉପାୟମ କେତେବେଳୁ ଆକୁଳ ହୋଇଲା ମୋର କାୟମ ଏ ଆତ୍ମା ବିକଳେ ମୋର ପୋଡ଼ ଏ 5 ପୁତ୍ର ମରେ ଧରି ରାହୁ ଯେ ତନମ ସେଇ ମତେ ଆକୁଳ ହୋଇ ମୋ ଶରୀରମ ଏଥିର ଚରିତ ମୋତେ କହ ତପେ ବାରମ। ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା, ମୋ ମନଟା କାହିଁକି ଶଙ୍କା ଆସୁଛି, ମୋତେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା।
ଏ ବଦନ୍ତି ମାର କନ୍ଦ ଚୁଣ ଓ ଚୋରାଥମ ଯାହା କହିଲୁ ସେ କଥା ଅଟଇ ଯଥାର୍ଥମ ପୁତ୍ରନାଥ ବୋଲି କରି ବୋଇଲୁ ତୁ ଯାହା ସୁରବଟ ସୁରୂପଟ କେ ଆନ କରିବ ତାହା। ସେଇଠି ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁତ୍ରନାଥ ବୋଲି ଯେଉଁଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ସେଇଟା ତୋର ଉଚିତ ଠିକ୍, କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କେମିତି କଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏ କୁଞ୍ଜଗଳ ନୃପତି ଯେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରରାୟମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନାମେ ଦେଉ ତାହାର ତନୟମ ପଣ୍ଡୁ ନାମେ ନ ଯେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସାନ ଭାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦିଦି ତାର 5 ପୁତ୍ର ହୋଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୁଧିଷ୍ଠିକେ ନ ଦେଲା ଯେ ଭାଗମ ତେଣୁ ପଣ୍ଡୁ ପୁତ୍ରେ ପାଇଲେ ବୈରାଗମ ଭାଇ ବ୍ୟବହାରରେ ସୋଆଇଲେ ଅନ୍ୟନ୍ୟମ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭିଲେ ତା ଦିନ ଦେ ଦାରତନ୍ୟମ ଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଅପ୍ରମିତମ ଲକ୍ଷେ କନୃପତି ହେଉଛନ୍ତି ଗତାଗତମ ତୁହର ନନ୍ଦନ ଯେ ଜୟଦତ୍ତ ନୃପତି ଶତବର ତେ ତାର ପୁତ୍ରେ କୌତପତି ଏ ବିରନ୍ତର ଥବୁରୀଣ ପୁତ୍ରର ନାମମ ରୂପେ ପଟାନ୍ତର ତାକୁ ନାହିଁ ଚରିତମ ଏ ସିନ୍ଧୁ ଦେତେ ତାହାକୁ ନୃପତି ପଣେ ତାଡ଼ି ଭରତେ ଅଇଲା ତୋର ପୁତ୍ର ଦଣ୍ଡ ତାଡ଼ି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନୃପତି କିର ଅଟଇତେ ତରାମ ସୀମାରେ ସକା ତାହାକୁ ହେଲା ତୋର ବଳମ 14 ଦିନ ହେଲା ହୋଇଛି ମୋ ଆଗୋଳମ ପଡ଼ିଲେ ରଥ ଗଜରେ ଅଶ୍ୱରାଜମାନମ ପଡ଼ିଲେ ଅସଂଖ୍ୟ ସେଉ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥାନମ ଆଜ ତୋହର ପୁତ୍ର ଦେ ଅର୍ଜୁନର ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ସମର କଲା କତେ ରଣ ଭାଙ୍ଗେ ଏ ଅର୍ଜୁନ ପେଥିଲେ ଦେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନାମେ ତାରମ ପଡ଼ିନଥି ନ ହୋଇଲା ଜୟଦତ୍ତ ତୀରମ ବିନାଥି ସେ ରାତ ପୁଣି ଆସିଲା ଉଡ଼ାଇ ତୋର ହାତରେ ପୁଣି ଗଲା କପକାଇ ତୁଝେ ତପ କରି ନ ହୋଇଲୁ ମୋ ଆରତି ଚାହାନ୍ତେ ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡ ହୋଇଲା ଭସ୍ମରାଶି। ସେ ସେଇଠୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଅର୍ଜୁନର ଜୟଦତ୍ତର ସମୟରେ ତୋ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡ କାଟିକି ସେ ଉଡ଼େଇକି ପକାଇଦେଲା ତୋ ହାତରେ, ସେଇଠି ତୋ ପୁତ୍ରଟି ମରିଗଲା। ତେଣୁ ପୁତ୍ର ତୋର ଛାମୁରେ ହେଲା ତମ କଲା କର୍ମ ମାନ କେବେ ଆନ ଯେ ନୁଆଇ ଯେ ଯାହର ଜିତାଏ ସେ ତାହା ବୁଞ୍ଜାଇ ତୁ ତଇଁକି ରାଜା ହୋ ନ କର ଆନମାନମ ଚିରତାଇ ନୁଆଇ ଯେ ଧନ ଆଉ ଦାନମ। ସେଇଠି ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଇଏ ଧନ ଧନ କିଛି ସ୍ଥିରତାଇ ନୁହଁ। ଯଦି ଏ କଥା ଆଜ୍ଞା ଏ ସମାଜରେ ଲୋକମାନେ ବୁଝନ୍ତେ ତାହେଲେ କେବେ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତେ ନାହିଁ। ଏତେକୁ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା।